ہی پھاڑے اور ایسے ہی اٹھا کے اندر ڈال دیے. جس کو اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں ہمارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب گنتی ہوگی تو تم جڑے ہوئے ووٹ، جڑے ہوئے مینس کے 5-7 اکٹھے اندر ڈال دیے تو وہ گنے نہیں جائیں گے. الیکشن لاز کے اندر بھی اگر دیکھیں تو بیلٹ کے اندر جو بیلٹ ہوتا ہے وہ غیر قانونی ہے، وہ گنتی میں نہیں آتا ہے. اس پہ وہ ایک thank you very much guys for being here on a very short notice. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج سیالکوٹ میں PP52 سمبڑیال میں ضمنی الیکشن ہو رہا. آپ نے دیکھا کہ آج سے 2 دن پہلے ایک عظیم الشان جلسہ ہوا اور پورا سمبڑیال جو ہے PP52 کا ایک ایک شخص، ایک ایک ووٹر، ایک ایک بچہ، خواتین، مرد، حضرات، بزرگ، نوجوان سب اس جلسے میں آئے اور کس جوش و خروش کے ساتھ اس جلسے میں شامل ہوئے. جلسے کے اندر جو لوگوں کا ٹرن آؤٹ تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس حلقے میں عمران خان کا ووٹ ہے، یہ عمران خان کی سیٹ ہے، یہ وہی سیٹ ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، جسے 8 فروری کو بھی ہم جیت چکے تھے. اور ہمارے کینڈیڈیٹ فاخر نشاد گھمن نے 63,000 ووٹ سیکیور کیا تھا اکارڈنگ ٹو فارم 45. مگر ایک آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا اور یہ سیٹ بھی اسی منصوبے کا شکار ہوئی اور اس 63,000 ووٹوں والے کے ووٹ کم کر کے جو ہے وہ 48,000 کیے گئے اور جتانے والے کو 52,000 کر کے جتوا دیا گیا. ایک جعلی MP کو بٹھایا گیا اور حقیقی MP فاخر نشاد گھمن کے جو 63,000 ووٹ تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے سیالکوٹ میں تمام MP جنہوں نے ووٹ سیکیور کیے آن فارم 45 یہ ہائیسٹ نمبر تھا ان ووٹوں کا. یہ سیٹ ہم نے اس وقت بھی جیتی تھی، یہ سیٹ آج بھی ہماری ہے، یہاں آج بھی میجورٹی عمران خان کی ہے. اس فسائیت کے دور میں، اس جبر کے دور میں، اس بدماشی اور اس دھاندلی اور غنڈہ گردی کے دور میں بھی ہمارے لوگوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے کیمپین کی. آج صبح جب الیکشن شروع ہوا لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر پہنچی. ہر کوئی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، اپنے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑنے سے رکاوٹ کرنے کے لیے وہ سب وہاں پہ پہنچ چکے. پولنگ جیسے ہی شروع ہوا ویسے ہی ساتھ ہی اس فسطائی جعلی حکومت کا، اس چور حکومت کا، ان ڈاکوؤں کا وہ گھناؤنا کھیل شروع ہو گیا اور اس حلقے کے مختلف پولنگ اسٹیشن پہ پولیس کی غنڈہ گردی جو ہے مسلم لیگ نون کے غنڈوں کی سرپرستی میں شروع ہو گئی. ہر پولنگ اسٹیشن پہ مسلم لیگ نون کے غنڈے جن کی قیادت 2 مقامی، ایک تو خوش اختر سبحانی نامی موصوف اور دوسرے MP جعلی MP اور دوسرے لیاقت جٹ موصوف جعلی MP، ان سب نے لیڈ کیا. 300-400 لوگوں کے جتھے تھے. جہاں یہ اپنے جتھوں کے ساتھ نہیں پہنچ سکے وہاں ان کی جگہ پنجاب پولیس نے یہ غنڈہ گردی جو ہے وہ کی اور اپنے غلام ہونے کا ثبوت دیا. میں چند پولنگ اسٹیشنز ہیں کیونکہ ہر پولنگ اسٹیشنز پہ یہ غنڈہ گردی اور دھاندلی ہوئی ہے. ہر جگہ پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو سمبڑیال میں نکالا گیا ہے، پولنگ اسٹیشن سے ٹھپے لگائے گئے ہیں، بیلٹ سٹفنگ کی گئی ہے، لوگوں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال کے ان پہ تشدد کیا گیا ہے، لوگوں کے سر پھٹے ہیں، لوگ زخمی ہیں. ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے نوجوان جو وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، بہت سے ہمارے ورکرز وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند پولنگ اسٹیشنز کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا. پولنگ اسٹیشن 37 قلعہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ پرائمری اسکول
पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया, ठप्पे लगाए गए, पोलिंग स्टेशन लोपोवाली एजेंट्स को बाहर निकाला गया, एजेंट्स को मारा गया, अवाम पे तशद्दुद किया गया और पूरा दिन इस पोलिंग स्टेशन को बंद रखा गया, लोपोवाली खास तौर पे। यूसी, बदोकी, गांव रालोकी और खरोलियां पोलिंग स्टेशन एजेंट्स बाहर निकाल दिए गए और हमारे लोगों पे तशद्दुद किया गया पुलिस की सरपरस्ती में। बेगोवाला, दोबारा लोपोवाली के जो 3 पोलिंग स्टेशन थे, वसन के पोलिंग स्टेशन, कामावाला, फाटेवाला में पुलिस और नून लीग के वर्कर्स ने जबरदस्ती 6 पोलिंग स्टेशन में घुसकर ठप्पे लगाए, लोगों को मारा, लोगों को जख्मी किया। यूनियन काउंसिल मलखावाला 3 पोलिंग स्टेशन पर तमाशा सुबह से क्या हो रहा है कि नून लीग के वर्कर आते हैं अपने ही कैंप में अपने लोगों के साथ, जहां कोई भी नहीं है, वहां एक लड़ाई का ड्रामा होता है। उसके बाद पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस अंदर पोलिंग स्टेशन के जाके हमारे एजेंट्स बाहर निकाल के हमारे वर्कर्स पे तशद्दुद करके उनको वहां से बाहर निकाल देते। दिस हैज बीन अ पैटर्न सिंस मॉर्निंग। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इमरान खान के चाहने वाले लड़ते रहे, खड़े रहे, सर जो है उन्होंने अपने फड़वाए हैं, पोलिंग नहीं छोड़े हैं, पोलिंग नहीं छोड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, अभी तक खड़े हैं। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं हर पोलिंग स्टेशन से। मेरे पास तो अभी तक के जो चंद हाईलाइट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मलखावाला का मैंने आपको बताया कि 3 पोलिंग स्टेशन पे लड़ाई हुई है, जहां सेम पैटर्न है, एजेंट बाहर निकालो, ठप्पे लगाओ। बेगोवाला अड्डा बार बार लड़ाई हुई, वहां पे हमारे एमएनए और एमपीए जो बाहर से गए हुए थे और जो मुकामी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस टॉप जैसे सारे सहाफी वहां के मुकामी इकट्ठे हुए, उस दौरान नून लीग वालों ने वहां पे उन पे हमला किया और वहां पे लड़ाई की। लोगों ने, मुकामी लोगों ने अंदर पढ़ के उसको जो है वो खत्म करवाया। बदोवाला गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल ठप्पे लगाए जा रहे हैं, अगेन बैलेट स्टफिंग हो रही है। यूनियन काउंसिल कामा की पोलिंग स्टेशन 43 और 46 और 47 ठप्पे लगाए जा रहे हैं, बंदों को बाहर फेंका हुआ है, बंदे खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, मगर पुलिस अपनी रिवायती बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहरा जो है वो वहां पे कर रही है। मित्रा वाला यूसी, भाड़े वाला एलिमेंट्री स्कूल 17 और 18 सीरीज तक इशू चल रहा है जो इनके पोलिंग स्टेशन है। बुल्लर गांव में यूसी गोजरा सेम पैटर्न, धांधली, बंदे बाहर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ये ठेके गांव के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के नून लीग के लोग अंदर हैं और पुलिस बाहर किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है, वो उसको कॉर्डन करके खड़ी है। ये अभी आने से पहले मुझे वो खबर मिली है। कोटली, लाला और गड़ा कलां, ये गांव के जो पोलिंग स्टेशन है, इस पे भी हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। मैंने कुछ वीडियो जो मेरे पास अभी आने तक पहुंची, मैंने वो भी ट्वीट किए हैं कि बड़ा ऐसे कॉर्डन करके पुलिस जो है उनको बाहर लेके जा रही है। झारियां, वहां भी धांधली अरूज पे है, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। लद्दड़ और खरोलियां गांव दोनों में धांधली, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। मोहल्ला एले वाली पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ये भी कक्के चक पोलिंग स्टेशन से भी एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। यूसी साहूवा, ये साहूवाल गांव है और उस यूसी का भी वही नाम है, वहां भी वही किया गया है जो एक सेम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ये जो मैंने 2 लोगों का जिक्र किया, लियाकत जट का, जाली एमपीए, और दूसरे खुशअख्तर सुबहानी का और उसका सुबहानी का, तो वो मलखा वाले गांव से ये काम शुरू किया। एक और यूसी है बम्बावाली के भी जितने पोलिंग स्टेशन हैं, ये लोग वहां पे गए और इन्होंने सेम पैटर्न पे बदमाशी की है। एक और जो केस जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज ऑन द वीडियो, जहां हमारे एमएनए अहमद चट्ठा और हाफिज फरत, हमारे एमपीए, खुद वहां पे पहुंचे। वो एक जो गांव है, एलिमेंट्री स्कूल है कामावाला, डस्का के अंदर कामावाला, पोलिंग स्टेशन का नंबर है 10। वहां पे जब हमारे लोग पहुंचे इस खबर के ऊपर, वैसे तो हर जगह पहुंचे, बट दिस बेसिकली इट वाज कॉट ऑन कैमरा,
प्रिजाइडिंग अफसर माना है कि मैंने पोलिंग बंद किया है, प्रिजाइडिंग अफसर माना है कि मैंने आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाखिर निशात घुमन के एजेंट्स को बाहर निकाला है, और फिर वो ये भी माना है। देखें, जब ये स्टफिंग करते हैं, वैसे तो एक एक आदमी जब वोट डालने जाता है तो वो एक अपना बैलेट लेता है और फिर वो उसको कास्ट करता है, मगर जब इस किस्म की धांधली और इस किस्म की बदमाशी होती है तो फिर स्टफिंग होती है, ही फाड़े और ऐसे ही उठा के अंदर डाल दिए। जिसको अगर वो वीडियो देखें तो उसमें हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि जब गिनती होगी तो तुम जुड़े हुए वोट, जुड़े हुए मीन्स के 5-7 इकट्ठे अंदर डाल दिए तो वो गिने नहीं जाएंगे। इलेक्शन लॉज के अंदर भी अगर देखें तो बैलेट के अंदर जो बैलेट होता है वो गैर कानूनी है, वो गिनती में नहीं आता है। उस पर वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वीडियो के अंदर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट की है कि जी बिल्कुल जो जुड़े हुए वोट हैं वो हम नहीं गिनेंगे। थ्रू आउट द डे हर पोलिंग स्टेशन पे ये हुआ है। कल रात से इन्होंने आरओ के ऑफिस के अराउंड आपने देखा होगा कि कंटेनर्स की, क्योंकि आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे थे, कंटेनर्स की दीवारें खड़ी की गई हैं। थोड़ी देर पहले प्रिजन वैन्स की एक बड़ी तादाद जो है वो आरओ ऑफिस के सामने आके जो है वो खड़ी हो गई है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये फस्ताइयों से, ये पंजाब के जो हुकूमती गुंडे हैं, इन बदमाशों से, ये जो जाली हुक्मरान हैं, इन सब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो जो दावे तुम्हारे थे, वो जो तुम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हमारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, हमारा पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, कहीं खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आ गई है, तो देख लो तुम्हारी अपनी औकात। आज समड़ियाल वालों ने क्या किया है। समड़ियाल का इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अब तो सिर्फ गिनती होनी है, और उस गिनती में इलेक्शन हराने के लिए पूरा दिन तुम लोगों ने ये बदमाशी की है, पूरा दिन तुम लोगों ने ये गुंडागर्दी की है, पूरा दिन तुमने मैंडेट की चोरी की कोशिशें की हैं। न सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको देख रहा है, हर चीज दुनिया के सामने है। तुम्हारी हैसियत ये है, तुम्हारी औकात ये है कि PDM 1 से PDM 2 तक इतने सालों की हुकूमत के बावजूद भी तुम इस काबिल नहीं हो कि एक MPA की सीट पे इलेक्शन जीत सको। यहां भी तुम्हें वो गुंडागर्दी करनी पड़ी जो तुम लोगों ने 8 फरवरी को की थी, जब इलेक्शन के दौरान गुंडागर्दी से तुम कुछ हासिल न कर सके, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती रही, सरकारी अफसरान इस्तेमाल होते रहे, लोगों को FIRs का जो है वो डरावा दिया जाता रहा, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो है वो की जाती रही कि अगर आपने या आपके रिश्तेदारों ने वोट नहीं दिए तो हम आपके साथ बुरा करेंगे। इसके बावजूद भी जब आप नहीं अपना टारगेट अचीव कर सके तो ये बेहयाई, इतनी बेहयाई आपने की है। ये वो लोग हैं, मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, जो ना पाकिस्तानी अवाम को कुछ समझते हैं, न मीडिया को कुछ समझते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, इस फस्तायत का नगा नाच जो आज इन्होंने किया है, ये इस बात का आकाश है कि ये इनकी असल हैसियत और औकात क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पूछूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, क्योंकि इस पे हमारी बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। आप इस हैसियत से सीट के ऊपर बैठे हैं जबकि आपका टेन्योर भी पूरा हो चुका है, कि क्या हो रहा है। एक एक बच्चे को नजर आ रहा है, वीडियोस निकल रही है, क्या एक्शन लिया पूरा दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मैं इलेक्शन कमिश्नर जो बैठे हैं, पंजाब को हेड कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये आप अपनी सरपरस्ती में करवा रहे हैं, क्या एक्शन लिया आपने, आरओ ने क्या एक्शन लिया। कंप्लेंट्स हमारी जा रही हैं, आप कंप्लेंट्स रिसीव नहीं कर रहे हैं। आरओ ऑफिस में कंप्लेंट्स जाती हैं, लोग फिजिकली जाके, क्योंकि हमें रिसीविंग्स चाहिए, कल ये चीजें सामने आएंगी। आपके लोग उसको रिसीव करने से इनकार करते हैं, रिसीविंग देने से इनकार कर रहे हैं। पूरा दिन हमारे लोग टेलीफोन्स के ऊपर लगे रहे, वो जो इनकी हेल्पलाइंस हैं, ताकि ये रात हमें अंदाजा था कि ये क्या कर सकते हैं कि आप इसको कंप्लेंट्स जो है वो अपनी लॉन्च करें। आगे से आपके सिस्टम बिजी है, अगर कोई कॉल मिलती भी है तो अजीबो गरीब सिलसिला चल रहा है, हमारे लोग ईमेल्स कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है।
کوئی ڈسپلن کے حوالے سے، پولیس کی بدماشی کے حوالے سے، نون لیگ کی بدماشی کے حوالے سے کوئی ایکشن آپ کو پورا دن نظر نہیں آیا ہوگا. اور ہمارے لوگ صبح سے جو ہے وہ یہ چیز اٹھا رہے ہیں، آپ کے سامنے اٹھا رہے ہیں، مگر الیکشن کمیشن خاموش ہے. میں اس آئی جی سے پوچھوں گا کہ آپ کیا ان انسٹالڈ سیاسی حکمرانوں کے غلام ہیں؟ آپ کی پولیس جس کا کام پروٹیکٹ کرنا ہے، عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے، عوام کی حفاظت کرنی ہے، آپ دھاندلی کروا رہے ہیں، غنڈہ گردی کروا رہے ہیں وردی کے اندر. نہ کہ آپ انصاف مہیا کریں، نہ کہ جو اگریو پارٹی ہے اس کو سنیں. آپ کے لوگ خود شامل ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے. میں چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ آپ بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں، آپ بھی پورا دن دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ٹی وی پہ، نہیں تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز سامنے چل رہی تھی. ان کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ہم ان تمام ایکشنز کی، اس تمام غنڈہ گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. سیالکوٹ خان کا تھا، سیالکوٹ خان کا ہے، سمڑیال کی سیٹ ہماری تھی، ہماری ہے. آپ یہ بدماشی کر کے بیلٹ تو چھین سکتے ہیں، مینڈیٹ تو دیکھیں. ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ کم و بیش جو مجھے وہاں سے آن گراؤنڈ ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے کام سیٹ کیا ہوا تھا یہ 25 سے 30 ہزار کے برابر یہ ایکسٹرا سٹفنگ کرنا. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ساری انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے. یہ اتنا ووٹ کیونکہ ان کے تو آپ ان کے جلسے دیکھ لیں کیسے ہوئے، ان کی کارنر میٹنگز کے کیا حالات تھے، ان کے لوگوں کا. آج پورا دن ہمارے کیمپ بالکل فل بندوں سے بھرے ہوئے تھے چکا چک، اور ان کے خالی. ان کے کیمپوں میں لوگ کھڑے ہونا اپنی بےزتی سمجھتے تھے، انسلٹ سمجھتے تھے کہ جو ان کے کیمپ میں کھڑا ہوگا ویسے ہی بےزتی ہے. الیکشن سے آج مک جائے گا تو کل لوگوں نے منہ کی بکھاوا کے محلے دے وچ کل ہم شہر میں لوگوں کو کیا دکھائیں گے کہ ہم ان کے کیمپ میں کھڑے ہوئے تھے. مطلب ان کے کیمپ میں کھڑا ہونا بھی بےزتی تصور ہو رہا تھا. اتنے کم ان کا ٹرن آؤٹ تھا. ان کا ووٹر شرم سے اگر کوئی تھا تو بولتا ہے جی مطلب ہے فارغ کم، وہ جڑا سی بھی صحیح وہ بھی نہیں باہر نکلیا. یہ بدماشی، یہ غنڈہ گردی، اس سے آپ عمران خان کو لوگوں کے دلوں میں سے نہیں نکال سکتے. ایسے الیکشن نہیں، ایک الیکشن نے آپ کی یہ جو آپ نے پچھلے 1 مہینے سے ایک اپنی پاپولیرٹی بڑھنے کا ڈرامہ بنایا ہوا تھا، آپ کی اوقات کا تمام پنجاب کو اور پورے پاکستان کو پتہ لگ گیا. اس ایک الیکشن نے آپ کا یہ جو پچھلے چند دنوں میں آپ نے ایک بھرم بنانے کی اپنی کوشش کی ہے، جھوٹا وہ جو چیزیں انہوں نے چلائیں وہ سب نکل گیا. تواڈے پلے کہ آپ کو ایک الیکشن، ایم پی اے کا الیکشن، ضمنی الیکشن، وہ جیتنے کے لیے آپ کو یہ بدماشی کرنی پڑتی ہے. شرم کا مقام ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے لوگ آر او آفس کے سامنے جائیں گے. ہم یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے. وہ اپنا پرامن طریقے سے وہاں پہ بیٹھیں گے، وہ وہاں پہ احتجاج کریں گے. اگر یہ گڑبڑ شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو پورا دن گڑبڑ ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، وہ چوری تو آپ کے سامنے ہے بدماشی. بٹ ایک کیونکہ ووٹ ہمارا اتنا زیادہ ہے، پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ ہے کہ یہ جتنے بھی وہ ووٹ ڈالیں پھر بھی ان کو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ان کو شاید دوبارہ کرنی پڑے کہ ان کی اس ساری بغیرتی کے باوجود بھی یہ الیکشن ہم سے نہیں جیت سکتے. اتنا ووٹر نکلا ہے عمران خان کا، اتنا بندہ وہاں پہ کھڑا تھا. آپ دیکھیں کہ لوگ گھبرائے نہیں ہیں، سر پھٹے ہیں، کھڑا ہے باہر، کسی کے منہ پہ زخم آیا کھڑا ہے باہر. وہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہم نے کی ہیں، کچھ ابھی آ رہی ہیں. نہیں جا رہے وہاں سے کہ ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے. تو یہ الیکشن جو ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ عمران خان کو دل سے نہیں نکال سکے. ہم اپنے مینڈیٹ، اپنے ووٹ کی حفاظت ہر لیول پہ ہر طرح سے کریں گے، اور ہمارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، پرامن طریقے سے اپنے ووٹ کا پہرا دیں گے، اور خان کے جو مینڈیٹ ہے اس کو چھیننے نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا